सेवक को सेवा बनियाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। सेवक सिख पूजन सब आवै, सब गावै हर हर ऊतम बानी। गाविया सुनिया तिनका थाए पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। अज बड़ी सीने विद खबर मिली, जदों के निर्मल पंचायती अखाड़े दे सेवादार संत पाल सिंह जी लोहियां खास संत बाबा लाभ सिंह जी कुटिया जो निर्मल पंचायती अखाड़े वालों सेवा बख्शिश हुई सी, निभाउंदियां होइयां गुरु प्यारे हो गए। क्योंकि ग्रंथकारां ने ये जीव खट बकारी लिखिया। पहला निमन दी क्रिया है, ये जम्मन दी है, बाल अवस्था शिशु अवस्था है, किशोर अवस्था है, जवान अवस्था है, अधखड़ उम्र आउंदी है, फिर बुढ़ापा, फिर मौत आ जाती है। मौत बारे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सारी हुक्म की खेल है। हरी नहीं ना डिडरी पक्की वढ़न हार, के बालकपन च आ जानी है, जवान उम्र च आ जानी है, बुढ़ापे च आनी है। ये अकाल पुरख के हुक्म विच है। और जदों बच्चा जन्मदा, माता पिता नूं समाज नूं बड़ियां आसां हुंदियां हन, क्योंकि जिन्नी जिन्नी आर वेला महाराज ने बख्शी है परारब्ध है, उहदे अनुसार ही वो भोगदा है। अज असीं संत पाल सिंह जी दे जीवन बारे संखेप विचार कर रहे हाँ। संत पाल सिंह जी इन्हां दा जन्म तकरीबन 19 साधु भेष ग्रहण कर लिया। और फिर यह गुरुद्वारा पट्टा साहब और ऊपर इतने ज्ञानी मुख्तार सिंह जी सारंग सिंह, उन्होंने पास रह के उन्होंने धार्मिक अध्यात्मिक विद्या जी सी प्राप्त की। उस तो उपरंत फिर रगरेटे गुरु के बेटे भाई जैता जी, उन्हों का तप स्थान किला आनंदगढ़ साहब के बैक साइड ते है। उत्थे बाबा जोगिंदर सिंह जी महापुरख उन्हों की अंश पंश चों सेवा करते सी। थोड़ा समा पहला भी वाहिगुरु प्यारे हो गए हैं। हुण उन्हां दे गांव सपुत्र भाई तीरथ सिंह जी सेवा कर रहे हैं। ते बाबा जोगिंदर सिंह जी दे कोल रह के इन्होंने तकरीबन
उत्थे भी 10-12 साल बड़ी सेवा की। आनंदपुर साहिब के स्थानों की, केसगढ़ साहिब जाना, शीसगंज साहिब, भाई जाता जी के स्थान आनंदगढ़ साहिब, तो लंगरां च भी, क्योंकि इन्हों सेवा का बड़ा शौक सी। सेवक हो सेवा बनियाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। और उस तो फिर ये जिहड़ा स्थान सी, इहदे वास्ते भी बड़ी जदोजहद हुई, कई तरह के माहौल बने, पर वो बाबा जोगिंदर सिंह जी बड़ी मेहनत नाल केस लड़ते रहे। अखीरी फिर वो केस उन्होंने हक च होया, तो बहुत सोहना स्थान, लंगर की इमारत ते हाल वगैरह, ये सेवा बड़े प्यार दे नाल वो करते रहे। कुदरती धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज जी ने हर खोवाल 3 वारी उन्होंने बुलाया, समा ना बनया। फिर दास गए तो कहन लगे पई साडे लंगर की ढिल मठ रहिंदी है। उस वेले फिर अस्त पानी मंगवा के अरदास करके लंगर शुरू कराया। अज गुरु की कृपा नाल 24 घंटे लंगर चलते हैं। तो बाबा जोगिंदर सिंह जी ने इन्हों अपने पुत्रा वांग रखा, भाई तीरथ सिंह ते पाल सिंह। उदण इन्हों दे संस्कार समय आए सी, तो उन्हें दसिया पे असी दोनों बड़े प्यार दे नाल रहे हैं। उस तो बाद फिर इन्होंने श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी, अवरदास बाबा बुढ़ा साहब दे सेवादार, उन्हों तो भरोसा है उन्होंने सपुत्र बाबा भगवंत भजन सिंह जी, उन्होंने पास तकरीबन 12 या 16 साल के दरम्यान रहे हैं। उत्थे फिर बच्चों को गुरबाणी की संथ्या कराते रहे हैं। इन्हों शौक बड़ा सी संथ्या कराउण दा। तो उस तो बाद फिर अखाड़े श्री महंतां दे नाल बाबा ज्ञानदेव सिंह जी निर्मल पंचायती अखाड़ा, उन्होंने लिंक बन गया। फिर कुंभां दे मेलियां ते हरद्वार है, अजैन है, नासक है, इलाहाबाद है, उत्थे अखाड़े विच फिर इन्होंने बड़ी मेहनत दे नाल महापुरखों के हुक्म च भेख दी, साधुओं की सेवा करते रहे हैं। और जिथे भी महापुरखों के स्थानों ते समागम हुंदे सी, तकरीबन हर समागम च जांदे सी। ते उद्यम बहुत सी, आलस नहीं सी। और भेख दे कारज नूं अपना कारज समझ के दिन रात इस पासे वो लगे रहंदे सी। बस मिल जाए, रेल मिल जाए, स्कूटर मिल जाए, पैदल, मतलब ये कोई परवाह नहीं। हर वेले वो सेवा विच तत्पर रहिंदे सी। फिर लोहियां दे अंदर कोई समा पहला संत लाभ सिंह जी बड़े तपस्वी और पूर्ण महापुरख बरगत साधु हुए हैं। उन्होंने इत्थे काफ़ी तप साधना की। ये जगह काफ़ी चिर इस तरह सुनी रही। फिर नगर दियां संगतां ने निर्मल पंचायती अखाड़े वाले महापुरखों के नाल श्रीमंत जी के नाल विचार वटांदरा किया, क्योंकि जगह दे विच कोई आमदन का स्रोत नहीं सी। कुटिया कुटिया का ही सारा एरिया सी। ते हुण आम बंदा चाहुंदा मैनू आमदन का साधन होवे, उत्थे रहां,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ, ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ, ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਜਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਰਾਗਤੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਗਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆ, ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 67 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਲ ਵੜੇਵੇਂ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਬੜੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਭੇਖ, ਹਰ ਮੱਤ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਏਕਤਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਅਟੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸੁਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਕਾਲੇ ਖਰਨਾ। ਕੂੜੇ ਮੋਹ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ, ਛੋਟ ਚਲਿਆ ਦਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਵਾ ਦਈਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ
ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਵਾ ਦਈਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਹੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਾਂਡਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਟਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਦੱਸ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸਦੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਸੇਬ ਖਾਧਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਿਟ ਗਏ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਨਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਸੋ 3:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਭਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਝ ਤੇ ਆਖਦਾ, ਹਾਥੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਠਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1906 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੂਨ ਭੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ, ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਘੱਟ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ
ਸਾਧੂ ਭੇਖ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਭਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਟੀਆ ਜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਕੋਏ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਾਪ ਬੇਅੰਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬੀਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਭੇਖ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ ਗਾਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਖ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਂ ਨਸੰਗ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 14 ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ 28 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤ ਆਚਾਰੀਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਸਮਝਣਗੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਸਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਮਈ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ